बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की महाशांति सुनने से पहले और सुनते सुनते बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में पावन लो। बेहद के महासागर में बुद्धि से चले जाओ, चाहे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से पावर लेके, और तब सुनो, जो भी माँ कह रही है वो सुनो और बेहद की कमाई करो। और आपको बेहद की कमाई क्या है? बेहद की कमाई मतलब बेहद का ज्ञान, बेहद की पढ़ाई, बेहद का योग, बेहद की सेवा और पद्मों की कमाई करने वाले आप कौन बच्चे हो? आपके हर सेकंड आपको, अगर 1 सेकंड भी आपने दादाजी के सामने आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर ली तो पद्म जमा हो गए, आपके पद्म भाग्यशाली बन गए। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों के ऊपर बाप को भी बहुत नाज रहता है। 1 सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे 1 सेकंड जो किया, अगले सेकंड किया तो 10 बढ़ गए, अगले सेकंड किया तो 100 बढ़ गए, 100 पद्म बढ़ गए। तो ऐसे पद्मों की कमाई हर सेकंड में, पद्मों की कमाई करने वाले बच्चों पर बेहद के दादाजी को भी नाज रहता है। ऐसी कमाई करो मेरे बच्चे, हर समय, हर सेकंड, जितना भी समय मिले बेहद के महासागर के अंदर चले जाओ और बेहद की कमाई करो। आप बेहद के कर्म करो, जो भी करना है बेहद में करो। सोचो भी बेहद, काम भी बेहद, धारणा भी बेहद, पढ़ाई भी बेहद की, योग भी बेहद का, सब कुछ बेहद में करना है। हद की बातें बिल्कुल भूलते जाना है। बहुत कमाई करनी है बेटा, बहुत कमाई करनी है। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ, मैं पुरुषार्थ के लिए बच्चों को बताती हूँ कि किसी तरह बच्चों का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। हमारे दादाजी बेहद की स्थिति में कैसे स्थित करते हैं? जब दादाजी से लाइट हाउस से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, तब हमारी स्थिति जो होती है वो बेहद की स्थिति बन जाती है। मगर दादाजी को याद किए बिना, उनसे पावर लिए बिना कभी भी बेहद की स्थिति नहीं बन सकती और कर्मातीत भी नहीं बन सकते। कर्मों का बोझा भी हल्का नहीं हो सकता, विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। तो क्या करना है? बापू जी क्या करा रहे हैं? बेहद के बच्चों को बेहद की स्थिति में स्थित करा रहे हैं, स्थित करने की विधि बताते हैं। तो आज बेहद का बाप है। कौन है? बेहद का बाप। तो बेहद का बाप किसको कहेंगे? लेखराज को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। तो हमारे बापू जी तो है ना बेहद के बाप। बेहद का बाप कौन है? इनको तो बेहद का पता ही नहीं है, बेहद क्या होता है। तो आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि भी कितनी होनी चाहिए? ऊंचे से ऊंची बुद्धि भी बेहद की, और बेहद की दृष्टि माना नज़र में भी बेहद को देखना है। और बेहद की वृत्ति, सोचते सोचते बेहद की वृत्ति में चले जाएं, बेहद के सेवाधारी। और फिर क्या होगा? अगर हमारी ऐसी स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली जो सेवा होगी हमारी वो बेहद की होगी। श्रेष्ठ बच्चों से
साकार स्वरूप में साकार वतन में, कितना स्पष्ट लिखा है। साकार वतन में साकार स्वरूप में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। दादाजी कहाँ मिले हैं? दिल्ली में भी मिले हैं, यहाँ गुजरात में भी मिले हैं। तो ये बेहद के स्थान है, जहाँ दादाजी है ना वहाँ बेहद के स्थान है। तो बेहद का स्थान नहीं लिखा, बेहद के स्थान। अगर एक स्थान होता है, एक वचन होता है तो बेहद का स्थान कहा जाता है। लेकिन बेहद के स्थान तो मतलब दो हो गए ना। तो जहाँ बापू जी है वहाँ बेहद का स्थान है, बापू जी का घर है वो भी बेहद का घर है। तो ये स्थान जहाँ जहाँ बापू जी रहते हैं वहाँ वहाँ बेहद के स्थान है, इसलिए बेहद के स्थान का है। बेहद का नहीं कहा, बेहद का कहो तो एक वचन और बेहद के कहो तो बहुवचन। तो बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई का, पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है। सारी बात का सार क्या है? बेहद। बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के घर में जाना है, हद को छोड़ बेहद में जाना है, सब कुछ बेहद का। तो सारे मूल का सार क्या है? मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद है, बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना। ओहो, बेहद के शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। देखो कितना अच्छा लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद, देह की जो हद है इससे बेहद में, तो बेहद में क्या होगा? फरिश्ता रूप। देह की हद से बेहद देही स्वरूप, देही स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप। देह की हद से बेहद के देही स्वरूप में स्थित होना और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। कितना अच्छा महावाक्य है। लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, फरिश्ता स्वरूप बन जाना है, इसका भी अर्थ है सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थी, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बहुत अच्छा महावाक्य, ध्यान से सुनो बच्चे। सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति, स्मृति माना याद, और समर्थी। दादाजी की स्मृति होगी तो समर्थ बनेंगे। तो दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह भी करनी है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, बेहद स्वरूप माना आत्मस्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बेहद स्वरूप में, बेहद घर में और बेहद के सेवादारी। सेवादारी भी कौन से? बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, इसको कहेंगे बेहद के सेवादारी। विजय प्राप्त करने वाले, विजयी रतन, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। बाकी फिर पढ़ूंगी।
अभी आदि वाणी पढ़िए। मेरे लाडले और प्यारे बच्चों को बहुत ढेर ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम शांति बच्चे। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. బేహద్దు మా ఒక్కొక్క సెకండ్లో పదమాల సంపాదన ఎలా చేసుకోవాలి, ఒక్క సంకల్పం చేస్తే చాలు 10 రెట్లు 100 రెట్లు అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ బేహద్దు పరం మహా సంపాదన. దాని గురించిన వీడియో పిల్లలకి ఇస్తున్న సందేశం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం మహాశాంతి అనటంతో వింటూ వింటూ ఉంటే బాపూజీతోటి బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ కలుపుకుంటూ ఉంటే ఆత్మస్వరూపంలోకి పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు మహాసాగరంలో బుద్ధి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. 1 సెకండులో అయినా సరే, 2 సెకండ్స్ కోసమైనా, 2 సెకండ్లైనా సరే మీరు బేహద్ కళ పరంధామంలోకి దాదాజీ పవర్ని తీసుకొనుటకు వెళ్తూ ఉన్నారు. మీరు బేహద్ ఏదైతే మా చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని వింటూ బేహద్ సంపాదన చేసుకోండి అని అంటూ ఉన్నారు మా. బేహద్ సంపాదన ఏంటి? బేహద్ సంపాదన అంటే బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ విద్య, బేహద్ యోగము, బేహద్ సేవ. ఇది పదమాలను ప్రాప్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ ఎవరి పిల్లలు, ఎక్కడ రచయించబడ్డారు? మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సెకండు ఈ మాటని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. 1 సెకండు కూడా మీరు దాదాజీని వదలకొద్దు. దాదాజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఈ పవర్ తీసుకోండి. పదమాల సంపాదన జమ చేసుకోండి. పదమాల భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా కండి. ఈ సంపాదన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు తండ్రి చాలా దృష్టిని ఇస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు అంటే కూడా తండ్రికి చాలా గర్వంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సెకండ్లో పదమాల సంపాదనని సంపాదించుకోవటం అంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు. పదమాలు అంటే ఇక్కడ భాషలో ఎంతో అంకె తెలుసా? లెక్కేసుకోండి మీరే. 1 సెకండ్లో మీరు 10, ఆ సెకండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్లో 100, 10 రెట్లు పెరిగిపోతుంది కదా. తర్వాత దానికి 2 సున్నాలు పెడితే 1000, ఇలా కోట్లు, మిలియన్లు, ట్రిలియన్స్ పదమాలు. ఇలా పదమాల సంపాదన పిల్లలు చేసుకున్నటువంటి సమయం బేహద్ కాలమానంలో దాదాజీ మనకు కల్పించారు. కనుక మన సంపాదన చూసి, మన్ని చూసి బాపూజీ కూడా, దాదాజీ కూడా చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సంపాదన మరి ఎప్పుడూ కూడా, ఎక్కడా కూడా, ఎవరు కూడా సంపాదించుకోలేరు. ప్రతి సెకండు, ప్రతి సమయము మీకు ఎంతెంత లభిస్తూ ఉంటుందో అంత సంపాదించుకోండి. బేహద్దు మహాసముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోండి. బేహద్దు సంపాదన చేసుకోండి. బేహద్దు కర్మ చేయండి. బేహద్దుగా మీరు ఉండండి. ఆలోచన కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. మీ కర్మ కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. ధారణ కూడా బేహద్దులోనే ఉండాలి. విద్య కూడా బేహద్దు యోగం తోటి కూడినటువంటి విద్యగా ఉండాలి. అన్నీ కూడా బేహద్. బేహద్ అంటే ఎవరు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, కామెంట్ పెడుతూ ఉంటారు. బేహద్ అంటే హద్దు లేనటువంటిది, అనంతము అని అర్థం. దాన్ని లెక్క వేయలేము. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ సంపాదన లెక్క వేయగలం అనుకునే అంకెలు వేస్తూ ఉన్నాం. కానీ దీనితోటి లభించేటువంటి ప్రాలబ్ధం, ప్రాప్తి, దానికి లెక్క అనేది వేయలేము. అందుకని బేహద్దు ప్రాప్తి అంటూ ఉన్నాం. ఇది చాలా గొప్ప సంపాదన బేట అంటున్నారు మా. మీరు ఈ సంపాదనని ఇప్పుడే చేసుకోండి. ప్రథమం మరియు అంతిమ పురుషార్థం ఏమిటి అంటే, పురుషార్థం కొరకు పిల్లలకి నేను ఏదో ఒకటి పాయింట్ చెప్పదలుచుకుంటూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే పురుషార్థమే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది.
ఫస్ట్ పురుషార్థము ఇదే లాస్ట్ పురుషార్థం అని దేన్ని అంటారు అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి బాపుని జ్ఞాపకం చేయటం, సదా బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటం. మనకు దాదాజీ బేహద్దు స్థితిలోకి ఎలా ఉండాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అనేది చెప్పారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీ తోటి లైట్ హౌస్ తోటి పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు మనకు బేహద్దు స్థితి అనేది తయారవుతుంది. బేహద్దు స్థితి తయారవటంతో దాదాజీ యొక్క స్మృతి లేకుండా ఉండలేము, పవరు లేకుండా అనేది కూడా ఉండలేము. ఎప్పటికీ కూడా బేహద్దు స్థితి అనేది మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఈ స్థితిని ఇప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు పొందలేరు. బేహద్దు స్థితి అంటే కర్మాతీతంగా అయ్యేటువంటి స్థితి. బేహద్దు స్థితి లేకపోతే కర్మాతీతంగా కూడా కాలేరు. కర్మల యొక్క బోజాను నుండి మీరు తేలిగ్గా కూడా కాలేరు. వికర్మల్ని కూడా వినాశనం చేసుకోలేరు. అందుకని ఏం చెయ్యాలి? బాపూజీ ఏం చేయిస్తున్నారు మన చేత? బేహద్దు జ్ఞానంతో బేహద్దు స్థితిలో ఉండండి, బేహద్దు కర్మ చెయ్యండి అంటూ దాని యొక్క విధి విధానాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బేహద్దు బాప్ ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, బాపు మనకేమిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. దాదా లేఖరాజుని బేహద్దు బాప్ అంటారా, శివబాబాని బేహద్దు బాప్ అంటారా? ఇది కూడా మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయే ఉంటుంది అంటున్నారు మన బాపూజీ అంటేనే బేహద్దు బాప్. బేహద్దు బాప్ బేహద్దు కళల, బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామం నుండి వచ్చారు. ఈ బేహద్దు విషయం అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. బేహద్దు అంటే అర్థమే కాదు. ఈరోజు బేహద్దు బాపు బేహద్దు స్థితిలో స్థిరంగా ఉండమన్నారు అని అవ్యక్తవాణి పాయింట్ వచ్చిందనుకోండి, ఏం అర్థం చేసుకుంటారు? బేహద్దు బుద్ధి అనేది అందరికీ తెలుసు. మరి బేహద్దు బుద్ధి ఏంటి అంటే మీ బుద్ధి ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి అనంతమైన సృష్టి మూలానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అర్థం. అంతేగాని 5000 సంవత్సరాల డ్రామా, పరంధామము, సూక్ష్మవతనము, బాప్ దాదా అక్కడ తీసుకెళ్ళి బుద్ధి పెడితే అది బేహద్దు బుద్ధి అవుతుందా? అది లెక్కే కదా, హద్దే కదా. ఎక్కడైతే లెక్క లేనిది, హద్దు లేనిది అది బేహద్దు అవుతుంది. అందుకనే బేహద్దు దృష్టి, బేహద్దు బుద్ధి అని చాలాసార్లు వ్యక్తవాణిలో చెప్తూ ఉంటారు. దృష్టి అంటేనే నజర్. మీ యొక్క దృష్టి అనంతం వైపుకు వెళ్ళాలి. హద్దులో అనేది లేకుండా మీరు హద్దును దాటి ఆలోచించాలి, నిర్ణయించుకోవాలి, చూస్తూ ఉండాలి. బేహద్దు వృత్తి అంటే ఆలోచనలో కూడా ఎప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు స్మృతి, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు ప్రాప్తి గురించే ఆలోచన చేయాలి. అప్పుడే బేహద్దు సేవాదారి అని అనబడతారు. ఒకవేళ ఇలాంటి స్థితి మీకు తయారైపోయిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సేవ అనేది ఈజీగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. దీనికి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే బేహద్దు కాబట్టి బేహద్దులోనే అన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. శ్రేష్టమైన పిల్లలతోటి సాకార రూపంలో, సాకార వతనంలో బాపూజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సాకార వతనంలో, సాకార స్వరూపంలో, బేహద్దు స్థానంలో కలుసుకోవటానికి వచ్చారు అని అంటే ఎక్కడ బేహద్దు స్థానం ఉంది అంటే దాదాజీ ఎక్కడ కలుసుకుంటారో అదే బేహద్దు స్థానం. ఢిల్లీలో కలిశారు, అది బేహద్దు స్థానం అయింది. గుజరాత్లో బాపూజీని సాకారంగా కలిశారు, అది బేహద్దు స్థానం అయింది. అందుకనే బేహద్దు జ్ఞాన స్థానాలు అని అన్నారు. ఎక్కడైతే దాదాజీ ఉన్నారో అది బేహద్దు స్థానం అవుతుంది. బేహద్దు స్థానము అని ఎక్కడా రాయలా, బేహద్దు అన్న మాట మాత్రం వ్యక్తవాణిలో ఉన్నది అంటున్నారు ఒకవేళ ఒక స్థానాన్ని ఏకవచనం కింద పెడితే ఒకటే ఉంటుంది. బేహద్దు స్థానాలలో అన్నారు అంటే ఓటికంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను, ఢిల్లీ బేహద్దు జ్ఞానస్థానము, బాపూజీ కలుసుకున్నటువంటి స్థానము, గుజరాత్ బాపూజీ కలుసుకున్న బేహద్దు స్థానము అంటే ఈ రెండైనవి అన్నమాట. ఇక్కడ బాపూజీ బేహద్దు స్థానంలో పిల్లలందరినీ కలుసుకున్నారు. ఇదే బాపూజీ ఇల్లు, బేహద్దు ఇల్లు. ఇది ఇల్లు కూడా, మళ్ళా ఆశ్రమం కూడా, విద్యాలయం కూడా అనే మురళి పాయింట్ ఉంది. మరి ఇల్లు అంటే అమ్మా నాన్నలు,
పిల్లలు ఉండేటువంటిది. సాకారంగా ఇక్కడ ఉండేదే ఇల్లు అవుతూ ఉంటుంది. మరి సూక్ష్మతంలో బాబ్దాదా ఉన్నారు, పరంధామంలో శివబాబా ఉన్నారు అంటే అది ఇల్లు అవుతుందా? కాదు కదా. ఈ స్థానం అనేది బాపూజీది. ఎక్కడెక్కడైతే బాపూజీ మరి ఉన్నారో అది బేహద్ జ్ఞాన స్థానం అవుతుంది. బేహద్ స్థానము అని ఈ భూమి మీదే మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇది బేహద్దుగా ఆలోచించటము, బేహద్ జ్ఞానము, యోగము అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. బేహద్ విద్యను బాపూజీ మనకు 4 సబ్జెక్టులలో పూర్తి చేశారు. ఏమిటా 4 సబ్జెక్టులు? బేహద్ జ్ఞానము, బేహద్ యోగము, బేహద్ సేవ, బేహద్ ధారణ. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బాప్, బేహద్ ఇంట్లోకి వెళ్ళుటకు జ్ఞానం, బేహద్ జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే హద్దును వదిలేస్తారో బేహద్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అంతా అప్పుడు మీ యొక్క మనసు బుద్ధిలో అంతా బేహద్దే ఉంటుంది. అందుకని దీని యొక్క మూలాన్ని, సారాన్ని మర్చిపోవాలి. మూల సారాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే హద్దు అన్నీ వదిలేయగలుగుతూ ఉంటారు. బేహద్కే బేహద్. బేహద్ శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా కండి. ఇదే ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ యొక్క పురుషార్థం. చూడండి, ఈ యొక్క మహావాక్యం ఎంత బాగా రాసి ఉన్నది అవ్యక్తవాణిలో. కానీ స్పష్టంగా ఎవరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. బేహద్ శబ్దం యొక్క స్వరూపంలో ఉండండి, ఆ స్వరూపంలో స్థిరం కండి అంటే ఎందుకని ఆదిలో ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? మనము బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మరి స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బేహద్ స్థానం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. ఫస్ట్ బేహద్ స్థానమే, లాస్ట్లో కూడా బేహద్ స్థానమే చేరుకోవాలి. మీరందరూ కూడా బాపు పిల్లలుగా అయ్యారు, అనగా మరుజీవాగా అయ్యారు. దీనికి ఆధారం ఏంటి అంటే దేహం యొక్క స్మృతిని వదిలేశారు. దేహము అంటే అద్దు నుండి బేహద్దులోకి వచ్చేశారు. దేహము నుండి దేహిగా అయిపోయారు అంటే బేహద్దులోకి వచ్చారు. ఇంకా బేహద్ అంటే ఫరిస్తా. ఇక్కడ ప్రపంచం వాళ్ళతోటి ఏ రిస్తాలు లేకుండా న్యారా ప్యారాగా ఉండటం. డబల్ లైట్ స్వరూపంలో శరీరము లైటు, ఆత్మ లైటు అనే స్వరూపమే బేహద్దు ఫరిస్తా అన్నట్టు. దేహి స్మృతి అంటేనే ఆత్మస్వరూపం. దేహము అంటే హద్దు, దేహి అంటే దేహము నుండి అతీతమైనది. ఈ స్థితిలో ఉంటేనే మీరు లాస్ట్ ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోతారు. ఇది కూడా చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యం ఉన్నదో. లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోవాలి అంటే ఫరిస్తా స్వరూపము యొక్క అర్థము ఏదో ఫరిస్తాలు ఎగిరిపోతారు, ఏదో రెక్కలు ఉంటాయి, ఆకాశంలో విహరిస్తారు అని కాదు. ఈ ప్రపంచంతో సంబంధాలు మన బుద్ధితోటి తెంచేసి జ్ఞానం యోగం అనేటువంటి రెక్కలతోటి ఆత్మ లైటు, శరీరము లైటు, డబల్ లైట్ స్వరూపంగా ఇక్కడ ఉంటూ జీవన్ముక్తి పొందుటకు పురుషార్థం చేయటం. అందుకే ఆది అంతిమం ఇదే పురుషార్థము, ఇదే ప్రాప్తి, ఇదే లక్షణము, ఇదే లక్ష్యము. దీన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి మరియు సమర్థిగా కండి అనే చక్కగా మహావాక్యంలో ఉంది. కాబట్టి ధ్యాసగా వినండి పిల్లలు అంటున్నారు మా. హద్దులోని సంబంధాలకు అతీతంగా అయితే ఫరిస్తాగా కాగలుగుతారు. మీరు ఫరిస్తా అంటే డబల్ లైట్ స్వరూపం. మీరు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పటికు మీరు ఆకారీ రూపంలో డబల్ లైట్ స్వరూపంలోనే ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు, ఈ బ్రహ్మాండవాసులు కాదు, పొరుగు పుస్లాగా ఉండే ఆత్మలు కాదు. బేహద్దు పిల్లల గురించి బేహద్దు బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆదిలో డబల్ లైట్ స్వరూపులు, ఇప్పుడు మళ్ళా డబల్ లైట్ స్వరూపంగా అయ్యి మళ్ళా వెళ్ళాలి. అందుకని ఇప్పుడు అంతిమ పురుషార్థం కూడా చేయాలి. ఆదిలో పురుషార్థం ఏమీ చేయలే, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసారు. వాళ్ళు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా, ప్రయాణం చేయాలి కదా, అందుకని మార్చుకోవాలి. అందుకనే లక్ష్యము, లక్షణము, స్మృతి మరియు సమర్థత సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. స్మృతి అంటే జ్ఞాపకం చేయటం, సమర్థత అంటే దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో ఉండటం. అప్పుడే మీరు సమర్థులుగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ 2 రూపాలు ఉండాలి మీకు హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటానికి. ఆది నుండి అంతిమం వరకు ఏ రకాలమైనటువంటి హద్దులు మీరు దాటుకొని వెళ్ళిపోయారో దాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి.
లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా కావాలి. ఈ లిస్టు మీకు బాగా తెలుసు కదా. సర్వ హద్దుల నుండి దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి బేహద్దు స్వరూపంలోకి, బేహద్దు ఇంటిలోకి. బేహద్దు స్వరూపం మన ఆత్మస్వరూపం, పరిస్థా స్వరూపం. బేహద్దు స్వరూపంలో బేహద్దు ఇంటిలోకి ప్రవేశించాలి. బేహద్దు సేవాదారిగా ఇక్కడ సేవ చేస్తూ బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన కోసం మరి నిమిత్తమయ్యి కావాలి. బేహద్దు సేవాదారి ఎవరు అంటే అనంత విశ్వాలకు బేహద్దు పరివర్తన కావాలి అని ఎవరైతే సంకల్పం చేస్తారో, మనసా వాచ కర్మణ అదే విధంగా జీవిస్తూ ఉంటారో వాళ్లే బేహద్దు సేవాదారులు. అన్ని హద్దులను వదిలి అన్నిటిపైన విజయాన్ని పొంది బేహద్దులోకి వెళ్ళటం, దీన్ని బేహద్దు సేవాదారి అంటారు. విజయాన్ని పొందే విజయ రత్నాలు అని అంటారు. హద్దులోని వాటికి బయటికి అతీతంగా వెళ్తే మీకు అన్నీ విజయమే, అంతా విజయమే లభిస్తుంది. అందుకని విజయ రత్నాలుగా అవుతారు. అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. హద్దు అనేక ఉంటుంది, బేహద్దు మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది. ఇదే బేహద్దు విద్య. ఈ విద్య నేర్చుకుంటే ఇంకా ఏ విద్యలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకెక్కడికి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి. అనంతమైన విద్య అని చెప్పటం. అందుకని నా యొక్క ప్రియమైన పిల్లలకి చాలా చాలా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే అని అంటున్నారు. మా బేహద్కే బేహద్ పరంపరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.